Dear students, have a nice time. Today, let us move toward our next section, linear systems. In this section, we consider systems of the type which consists of two first-order equations in two unknowns. For example, we have to consider systems like dx by dt equal to a function of t, x and y, and dy by dt equal to another function g of t, x, y. And further, we specialize linear systems. Linear systems means we consider systems of this type where degree of x and y are equal to 1. So linear systems means they are systems of the form dx by dt equal to a function of t into x plus another function of t into y plus another function of t. And dy by dt also some a2 of tx plus b2 of ty plus f2 of t. For example, we consider systems of the type dx by dt equal to t square x plus ty plus 3 and dy by dt equal to some t cube x plus 2t square y minus 4t. So these are functions of t cube into x plus another function of t into y plus another function of t. So we consider these linear systems of this type in this section. We start with a theorem. If t0 is any point of the interval closed interval ab, and if x0 and y0 are any numbers whatever, then system 2 has one and only one solution, x equal to x of t and y equal to y of t, valid throughout closed interval ab such that x of t0 equal to x0 and y of t0 equal to y0. So നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ലീനിയർ സിസ്റ്റം എടുക്കുന്നു. ഇതിൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനും കൂടെ അസൈൻ ചെയ്യാണ്. ടി ഈക്വൽ ടു ടി നോട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ഓഫ് ടി നോട്ട് എന്നത് എക്സ് നോട്ട് ആണ് ആൻഡ് വൈ ഓഫ് ടി നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട്. So we are going to talk about the solution of this system with this initial conditions. നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം. ഇതൊരു ലീനിയർ സിസ്റ്റമാണ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ദിസ് എ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് സം ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ദ തിയറം സേസ് ദാറ്റ് ഇഫ് എക്സ് നോട്ട് ആൻഡ് വൈ നോട്ട് ആർ എനി വാല്യൂസ് then satisfying this initial condition we can solve this linear system. The system has one and only one solution and the solution is given here x equal to a function of t, x of t and y equal to y of t, satisfying the initial conditions x of t naught equal to x naught and y of t naught equal to y naught. So നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ലീനിയർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാവും എന്നാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ തിയറത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആൻഡ് ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദ തിയറം വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഈ തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രൂഫ് നമ്മൾ പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Now remember the statement of the theorem. This linear system has only one and only one solution satisfying this initial conditions. Okay. Here we have another theorem. If the homogeneous system 5 has two solutions, x equal to x1t, y equal to y1t and x equal to x2t, y equal to y2t on closed interval ab, then x equal to c1 x1t plus c2 x2t, y equal to c1 y1t plus c2 y2t is also a solution on closed interval ab for any constant c1 and c2. നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ അവസാനം വന്ന ഫങ്ഷൻസ് f1 ടിയും f2 ടിയും 0 ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. f1 ടിയോ f2 ടിയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ സച്ച് എ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഇസ് കോൾഡ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം. ഹിയർ യു ഹാവ് ഗിവൺ എ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം. ഇവിടെ f1 ടിയും f2 ടിയും 0 ആണ്. സോ ദിസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഇസ് കോൾഡ് എ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം. ഈ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. എക്സ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി വി ഹാവ് ടു സൊല്യൂഷൻസ്. ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ടി, വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ ടി. അനദർ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ടി, വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ടു ടി. ദെൻ ഇഫ് യു ടേക്ക് എനി ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് സൊല്യൂഷൻസ്, അതായത് എക്സ് എഴുതണമെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ടിയുടെയും എക്സ് ടു ടിയുടെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സി വൺ എക്സ് വൺ ടി പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ടു ടി.
y എഴുതുമ്പം അതേ കോൺസ്റ്റൻസ് C1ഉം C2ഉം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എഴുതുന്നു. C1 y1t പ്ലസ് C2 y2t. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം where C1 and C2 are any constants. സോ ഈ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഈ തരത്തിൽ എഴുതിക്കൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം. For example, here you have given a homogeneous linear system dx by dt equal to 4x minus y, dy by dt equal to 2x plus y. ഇവിടെ a1t എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്, ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. b1t എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണ്. a2t is 2, b2t is 1. ഓക്കെ, സോ ഈ കാണുന്ന ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു മേ വെരിഫൈ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം. ഹൗ ക്യാൻ വി വെരിഫൈ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ? ഹിയർ ഗിവൺ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് x equal to e raised to 3t, y equal to e raised to 3t. Okay, so what will be dx by dt? Dx by dt equal to 3 e raised to 3t. What will be 4x minus y? So this is equal to 4x is e raised to 3t minus y is e raised to 3t. 4 e raised to 3t minus e raised to 3t is 3 e raised to 3t. So dx by dt equal to 4x minus y. So the equation satisfies the first equation. Also we have to show that dy by dt equal to 2x plus y. So dy by dt equal to, from here dy by dt is again 3 e raised to 3t. And what will be 2x plus y? We have to show that dy by dt equal to 2x plus y. Okay, 2x plus y is 2 e raised to 3t plus e raised to 3t. That is also equal to 3 e raised to 3t. Therefore, we can conclude that dy by dt equal to 2x plus y. Therefore, x equal to e raised to 3t, y equal to e raised to 3t satisfies this homogeneous linear system. So, this is a solution of this linear system. Likewise, you may verify that x equal to e raised to 2t and y equal to 2 e raised to 2t is also a solution of this homogeneous linear system. You just find dx by dt and 4x minus y using this equation, and also here you have to find dy by dt and 2x plus y, and you may show that this is also a solution of this homogeneous linear system. So these two are solutions of this linear system. So you can say that any linear combination of these two solutions, that is x equal to some c1 e raised to 3t plus c2 e raised to 2t. അതായത് ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് y ഈക്വൽ ടു സെയിം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഴുതണം, c1 e raised to 3t plus c2 into 2 e raised to 2t, that is 2c2 e raised to 2t. So this is a solution of, this is also a solution of this homogeneous linear system for any constant c1 and c2. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ c1 എന്നത് 1ഉം c2 എന്നത് അഗെയിൻ 1ഉം ആയിട്ട് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്തായി മാറി? c ഈക്വൽ ടു e raised to 3t പ്ലസ് e raised to 2t ആൻഡ് y ഈക്വൽ ടു c1ഉം c2ഉം 1 ആക്കി എഴുതിയാൽ e raised to 3t പ്ലസ് 2 e raised to 2t. ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us ചെക്ക്. നമുക്കവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. dx by dt നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുവയ്ക്കാം. dx by dt എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ 3 e raised to 3t പ്ലസ് 2 e raised to 2t ആണ്. dy by dt യും കൂടെ എഴുതാം. dy by dt ഈക്വൽ ടു 3 e raised to 3t plus 2 into 2, 4 e raised to 2t. Okay, now we have to find 4x minus y. Here it is. We have to show that dx by dt equal to 4x minus y. Okay, 4x minus y is 4 into e raised to 3t plus e raised to 2t minus y is e raised to 3t plus 2 e raised to 2t. So what will be the answer? This is equal to 4 e raised to 3t minus e raised to 3t, that is 3 e raised to 3t plus 4 e raised to 2t minus 2 e raised to 2t, that is 2 e raised to 2t. So you can see that dx by dt equal to 4x minus y. Okay, again you have to find 2x plus y. 2x plus y is 2 into e raised to 3t plus e raised to 2t plus y is e raised to 3t plus 2 e raised to 2t. So this is equal to 2 e raised to 3t plus e raised to 3t, that is 3 e raised to 3t plus 2 e raised to 2t plus 2 e raised to 2t is 4 e raised to 2t. So you can see that dy by dt equal to 2x plus y. So
if we have two systems of solutions of a homogeneous linear system, you can write infinitely many solutions of this type. Now let us prove the theorem mathematically. If the homogeneous system has two solutions of this type, we have to show that the linear combinations of this type also becomes a solution for any constants C1 and C2. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെയുള്ളത്. dx/dt ഈക്വൽ ടു a1tx പ്ലസ് b1ty, dy/dt ഈക്വൽ ടു a2t x പ്ലസ് b2ty. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് എക്സ് വൈ എന്നത് x ഈക്വൽ ടു x1t y ഈക്വൽ ടു y1t ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അതുപോലെ എക്സിനും വൈക്കും ഈ കാണുന്ന x2t y2t സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും ഈ കാണുന്ന സിസ്റ്റം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സിനും വൈക്കും പകരം ഈ കാണുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമോ എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ വി കൺസിഡർ dx/dt ഫോർ ദിസ് എക്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് dx/dt ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ dx/dt ഈക്വൽ d/dt ഓഫ് എക്സ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന എക്സ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. വി ആർ ഷോ ദാറ്റ് ദിസ് dx/dt ഈക്വൽ ടു a1tx പ്ലസ് b1ty. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് d/dt ഓഫ് എക്സ് ഇസ് c1 x1t പ്ലസ് c2 x2t. So we have c1 into dx1/dt plus c2 into dx2/dt. And what is dx1/dt? x1 y1 is a solution of this homogeneous system, means that when we substitute x equal to x1 and y equal to y1, the system will satisfy. So dx1/dt equal to a1t x1 plus b1t y1. So we substitute this here. And plus c2 into dx2/dt is a1t x2 plus b1t y2. Okay, since x1 y1 is a solution of this system. Now we may rearrange the terms. We may combine all the terms with a1t, and a1t can be taken outside. So we have a1t into c1 x1 plus c2 x2 plus b1t into c1 y1 plus c2 y2. Okay, and c1 x1 plus c2 x2 is actually here it is given as x, so it is x, and c1 y1 plus c2 y2 is y. So we have a1t x plus b1t y. So we proved that dx/dt equal to a1t plus b1t y, a1t x plus b1t y when x equal to c1 x1 plus c2 x2. Similarly, you can show that dy/dt. You may verify that dy/dt equal to a2tx plus b2 of t y. ഇതുപോലെ നമ്മൾ dy/dt സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, വൈക്ക് പകരം ഈ കാണുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമുക്ക് a2tx plus b2ty എന്ന് ലഭിക്കും. സോ xy ഈസ് ഓൾസോ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം. സോ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപയോഗിച്ച് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതാനാവും. തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതാനാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തതായി നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന ചോദ്യം, ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ കാണുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ? വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണോ? ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ് c1 c2 നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പോസിബിളായുള്ള എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസും നമുക്ക് ലഭിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണോ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. Whether it is the general solution of the homogeneous linear system. ഫസ്റ്റ് തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഏതൊരു ലീനിയർ സിസ്റ്റം എടുത്താലും അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട്, വൈ ഓഫ് ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് ഫോർ പർട്ടിക്കുലർ ടി നോട്ട് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി, ഇത്തരത്തിലൊരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ്, നമുക്ക് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിന് എക്സ് നോട്ടും വൈക്ക് വൈ നോട്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും ടി നോട്ടായി മാറുന്നു. കാരണം ടി ഈക്വൽ ടി നോട്ട് ആവുന്ന സമയത്താണ് എക്സ് എക്സ് നോട്ടും വൈ നോട്ടുമായി മാറുന്നത്. So we get a system of equations here, not differential equations. It is simply a system of equations. C1 x1 of t naught plus C2 x2 of t naught equal to x naught. C1 y1 of t naught plus C2 y2 of t naught equal to y naught. ഇവിടെ ടി കാണുന്നിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ ടി നോട്ട് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ് എക്സ് നോട്ടും വൈ നോട്ടുമായിട്ട് മാറി. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് സം a1x plus
b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2. ഇതുപോലുള്ള സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ വേരിയബിൾസ് എക്സും വൈയും ആണെങ്കിൽ ദിസ് സിസ്റ്റം ഹാസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് the determinant of the coefficients a1 b1 a2 b2 is not equal to 0. തിയറി ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസൾട്ട്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ലീനിയർ ആൾജിബ്ര എന്ന പേപ്പറിലായിരിക്കും ഈ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ആ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് x1 ഓഫ് ടി നോട്ട് x2 ഓഫ് ടി നോട്ട് y1 ഓഫ് ടി നോട്ട് y2 ഓഫ് ടി നോട്ട് എന്നാൽ പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് C1 C2 എന്നതിനെയാണ്. ഇവിടെ എക്സ് വൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും വരുന്നത് C1 C2 ആണ്. x1 ടി നോട്ട് x2 ടി നോട്ട് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് C1ൻ്റെയും C2ൻ്റെയും കൊയിഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് സിസ്റ്റം ഹാസ് എ സൊല്യൂഷൻ for some t naught in closed interval ab if the determinant of the coefficients is not equal to 0. Determinant of coefficients is determinant x1 t naught x2 t naught y1 t naught y2 t naught. Okay, ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ 0 ആവുന്ന സമയത്താണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാവുക. അതായത് ഈ കാണുന്ന ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ C1ഉം C2ഉം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് x1 t naught x2 t naught y1 t naught y2 t naught നോട്ട് ഈക്വൽ 0 ആവണം. ആ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ട് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ XY എന്ന ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ C1ൻ്റെയും C2ൻ്റെയും കൊയിഫിഷ്യൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്, അതായത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് x1t x2t y1t y2t, ഈ കാണുന്ന ഡിറ്റർമിനൻറ്റിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ x1t y1t എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു. x2t y2t എന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു. സോ അവ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റോൺസ്കിയൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻസ്. നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് തന്നിരുന്നാൽ xy രണ്ട് സെറ്റ് തന്നിരുന്നാൽ അവ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോൺസ്കിയൻ. So W of t equal to determinant x1t x2t y1t y2t is called the Wronskian of the two solutions x1t y1t and x2t y2t. കാണുന്ന രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ റോൺസ്കിയൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മളുടെ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ റോൺസ്കിയൻ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും എന്നാണ് അടുത്ത തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So let us go to the theorem. If two solutions 6 is actually here, this is the two solutions of the homogeneous system 5. Here we have the homogeneous system that we are discussing. Have a Wronskian W of t that does not vanish on closed interval AB, then 7 is the general solution of 5 on this interval. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇവിടെ തിയറമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ്, ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റമാണിത്. അതിൻ്റെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് റോൺസ്കിയൻ എഴുതിയാൽ W of t എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് x1t x2t നെക്സ്റ്റ് റോ y1t y2t. ഓക്കെ, റോൺസ്കിയൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ റോൺസ്കിയൻ വാനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ this is the general solution of this linear system. അതാണ് ഈ തിയറത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഐഡിയാസ് ഇവിടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന എക്സാമ്പിളാണിത്. ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആസ് x ഈക്വൽ ടു c1 e raised to 3t plus c2 e raised to 2t. Here x equal to e raised to 3t, x equal to 2 e raised to 2t are the values of x, functions of x in the different solutions. And y equal to same c1 into e raised to 3t plus c2 into 2 e raised to 2t. So this is the general solution of this homogeneous system എന്ന് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. We are to show that the Wronskian is not equal to 0. Here Wronskian of the solutions is W or W of t equal to e raised to 3t, e raised to 2t. Then y values are e raised to 3t, 2 e raised to 2t. So the determinant equal to 2 into e raised to 3t into e raised to 2t is e raised to 5t minus e raised to 5t. So this is equal to e to the power 5t.
We know that e to the power a quantity is not equal to 0 for any real number. Therefore, here the Wronskian is not equal to 0. So, we may conclude that this is the general solution of this homogeneous linear system. ഒരു homogeneous linear systemത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അവയുടെ Wronskian not equal to 0 ആണ് എന്നുകൂടെ നമുക്ക് കാണിക്കാനാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി അവയുടെ general solution ഇത്തരത്തിൽ എഴുതാം. Now, we have an important theorem. If W of t is the Wronskian of two solutions 6 of the homogeneous system 5, then W of t is either identically 0 or nowhere 0 on closed interval AB. So our homogeneous linear system was dx by dt equal to c1 x1t plus c2 x2t and dy by dt equal to c1 y1t plus c2 y2t. Clearly the Wronskian is W of t is equal to determinant x1t x2t y1t y2t. So that is W of t is equal to x1 y2 minus x2 y1. Clearly all of these are functions of t, x1 y1 x2 and y2. Now we consider dw by dt. So this is equal to, by product rule we have x1 dy2 by dt plus dx1 by dt into y2 minus of x2 into dy1 by dt plus dx2 by dt into y1. That's equal to x1 into, what was dy2 by dt? Given linear system was dx by dt equal to a1x plus b1y, dy by dt equal to a2x plus b2y. x1, y1, x2, y2 are solutions of this system. So we have dy2 by dt equal to, from here we have a2x2 plus b2y2. So we substitute here in the place of dy2 by dt I have a2x2 plus b2y2 plus dx1 by dt is a1x1 plus b1y1. We substitute here minus, so here we have a y2 here into y2 minus x2 into dy1 by dt is a2x1 plus b2y1. Then again minus y1 into dx2 by dt is a1x2 plus b1y2. ഈ കാണുന്ന ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ആവശ്യമായ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ dx1 by dt, dx2 by dt, dy1 by dt, dy2 by dt എല്ലാത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. So this is equal to, you may remove the brackets here and you may see that what remains is b2 x1 y2 plus a1 x1 y2 minus b2 x2 y1 minus a1 x2 y1. All other terms cancels. Or you may take a1 outside, a1 into x1 y2 minus x2 y1 plus b2 into x1 y2 minus x2 y1. And again you may take x1 y2 minus x2 y1 as the common factor, so that into a1 plus b2. So this is actually a1 is a1 of t plus b2 of t into, this is the Wronskian of the solutions. Wronskian was determinant x1 y1 x1 x2 y1 y2. Okay, so the determinant is x1 y2 minus x2 y1. So this is actually w of t. So we have this into w of t. So we arrived at the result dw by dt equal to, where w is the Wronskian, dw by dt equal to a1 of t plus b2 of t into w of t or into w. Or you may write this as dw by w is equal to a1t plus b2 of t into dt. Integrating both sides, we may write the integral sign here. The integral becomes ln of w equal to integral a1 of t plus b2 of t dt. So here we have a constant of integration, some c dash plus c dash. So w equal to e to the power the right hand side, then it becomes e to the power this expression into e to the power c1. E to the power c1 can be written as another constant c. So we have c into e to the power integral a1 of t plus b2 of t dt.
So here W we got as a product of two functions. This is a constant function C, and here is a function of the form e to the power something. e to the power something ഫോമിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒരിക്കലും സീറോ ആവില്ല. ഇവിടെ സീറോ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാത്രമാണ്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീറോ ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദെൻ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ. സി സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു സീറോ ആയിരിക്കും. സി സീറോ അല്ല എങ്കിൽ ഡബ്ല്യു സീറോ ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബ്ല്യു ഒന്നുകിൽ ഐഡൻറ്റിക്കലി സീറോ ആയിരിക്കും. സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് ഡബ്ല്യു ഈസ് ഐഡൻറ്റിക്കലി ഈക്വൽ ടു സീറോ. ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഐഡൻറ്റിക്കലി ഈക്വൽ ടു സീറോ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോ വെയർ സീറോ. ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റിൽ മാത്രമായിട്ട് ഡബ്ല്യു ഒരിക്കലും സീറോ ആയിട്ട് മാറില്ല. ഇത് സീറോ ആവണമെങ്കിൽ സി സീറോ ആവണം. സി സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് ഡബ്ല്യു അതിൻ്റെ ഏതൊരു പോയിന്റ് ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിന്റ്സിലെല്ലാം തന്നെ ഡബ്ല്യു ഓഫ് ടി സീറോ ആണ്. സോ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഐദർ ഐഡൻറ്റിക്കലി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ നോ വെയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. That is the result stated here. If W of t is the Wronskian of the two solutions of the homogeneous system, then either it is identically zero or nowhere zero on closed interval AB. So പ്രൂഫിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ വന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ റോൺസ്കിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. റോൺസ്കിയനെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫോമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതി. dW/dt കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡബ്ല്യു എന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തു. ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ സി ഈക്വൽ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഐഡൻറ്റിക്കലി സീറോ ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമായിട്ട് ഡബ്ല്യു സീറോ ആവാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഐദർ നോവെയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ഐഡൻറ്റിക്കലി ഈക്വൽ ടു സീറോ. ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറം. Today let us stop here. In the next class we will have some more results based on the solution of homogeneous linear systems. Also we will have some problems in this area.